in short, in briefly, what I want to say is that learning never ends, and we have been actually learning throughout our life, and will be learning until death. That's why when we go through different kind of books, and different ideas and concepts will develop, and that will actually help us to go through in our life, in our practical life, as we are the students in MPhil as well as in PhD. In that case, it will certainly help us to analyze different concepts and interpret them to make meaning out of them. That's why it is quite important, and it is quite fruitful for us to take on this type of book talk series. Sometimes what happens, there are difficult ideas given in the book that is quite difficult to understand, like in this post-human um, presentation last time. Balsar actually made so easy to understand those difficult ideas and concept from them. Otherwise, when we go through that book, it is quite difficult to understand for a novice one, as well as for me also. It was quite difficult. So I suggest all of you, including me, to be in this series, so that we can develop our some kind of concepts and ideas. Thank you very much. And I welcome Chetnath Pant sir, who is actually almost completed or completed, Chet sir. Because you are so fast, that's why I'm saying. So first of all, I would welcome heartily, wholeheartedly, I welcome him, and I always prefer to actually listen to his soft voice and the beautiful voice and his interpretation. Thank you very much. Okay, welcome, Chet sir. Thank you. Thank you so much, Indra sir, for your beautiful note of introduction. Uh, I think I'm audible. Am I audible? Yes? Yes, 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 yes. Please, Okay, thank please. you. Respected Dean sir and all the scholars present here. So it's my honor and privilege to have this opportunity to share on this very powerful book, I guess, Spirituality in Education Leadership. I would like to begin the sharing with on universal chanting on universal peace mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Sorry, sir, you are muted. Chet, sir, you are muted. Sir, you are muted. It's Am I unmuted. audible now? Yes, Yeah, yes. Hello? yes, sir. Yes. I think he Yes. might have Uh, internet problem because that. Now, Okay. am I audible now? Yeah, Hello? yeah. Please, please. Yes, okay. Please let me know if there is some issue. सबैले राम्रो मात्र देखुन्, कसैलाई पनि पीडा नहोस्. ओम शान्ति शान्ति शान्ति. Om, may all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious or spiritually uplifting. Om, peace, peace, peace. Thank you so much. Let me begin with my sharing on this book. So, outlines of presentation. Okay, outlines of presentation, introduction. I'll be sharing major highlights of the book, major points, departure of perspective, and concluding thoughts. References, of course, some other references are there, and we'll have Q&A session finally. Okay, so this book contains 10 articles. What's spirituality got to do with it? By Paul D. Hudson. The spiritual dimension of leadership by Sokolow and Hudson. Spiritual courage, leading from the inside out by Markova. Appreciative inquiry, a strategy for reshaping education that builds on strengths and hopes by Holland. Community in School,
The Heart of the Matter by Saps. The stories of practicing superintendents, the struggle to make the right decision. Clarice Kohn. Personal growth in the workplace. Spiritual practices you can use by Metzer. Spiritually oriented leadership in a secular age by Bonner. Spiritual leadership, the invincible, Akatesa, Aparajit, Revolution by Thompson. Leadership on a teeter-totter, balancing rationality and spirituality by Deal. So I will briefly talk on the major highlights of each article. Then we will have further sharing, further discussion. So first article, what's spirituality got to do with it by Hodgson. अब यो एकदमै जल्दो बल्दो विषय छ. हामी स्पिरिचुअलिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि रिलिजन र स्पिरिचुअलिटीमा के फरक छ, कतै स्पिरिचुअलिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले रिलिजनलाई एडभोकेट गरेका हुन्छौँ कि भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छ. अहिले प्र्याक्टिसमा के देखेको छ भने कतै हामीले स्पिरिचुअलिटी कुरा गर्दा गर्दै पनि फेरि रिलिजनलाई चाहिँ उ गर्यौँ कि भनेर ए होइन होइन यो चाहिँ कुरा नगरौँ भन्ने खालको पनि एउटा माइन्ड सेट त्यो पनि पाइएको छ. वास्तवमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो बुकले हामीलाई पक्कै केही ओरिएन्टेसन गर्छ जस्तो लाग्छ. सो स्पिरिचुअलिटी इज जेनेरिक एन्ड ट्रान्ससेन्ड्स रिलिजन. इट गोज बियोन्ड रिलिजन. यो रिलिजनभन्दा पनि माथिको कुरा हो. त्यसैले धेरै मान्छेहरूले आई एम स्पिरिचुअल बट नट रिलिजियस भन्न मन पराउँदो रहेछन् भन्ने देखिन्छ. It is also the energy that connects us to each other and to our deepest self. हाम्रो यो इनर जर्नीको कुरा रह्यो. एट द कोर अफ आवर ह्युम्यानिटी इज द्याट गोल्डन कोर्ड अफ कनेक्सन टु द इन्फाइनाइट. अब हाम्रो चाहिँ यो कस्मससँग हाम्रो कनेक्सन छ, यो युनिभर्सल सेल्फसँग हाम्रो कनेक्सन छ भन्ने कुरोलाई यसले प्रकाश पार्न खोजेको छ. त्यसै गरी ओके फर कन्डक्टिङ आवर वर्क इन अ मोर इन्लाइटन म्यानर. त्यसो भए लिडरहरूले चाहिँ इन्लाइटन म्यानरमा कसरी काम गर्न सक्छन् त भन्ने कुरा भयो. माइन्डफुलनेसलाई कसरी चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छन्. आफ्नो डे टु डे रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले चाहिँ इम्बोडी गरिरहँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्वलाई निभाइरहँदाखेरि लिडरसिप इन टुडेज कन्टेक्स्ट सिम सिसिफियन. एकदमै त्यो सिसिफसको स्टोरी जस्तो. ढुङ्गा माथि लग्यो फेरि तर गुल्टिन्छ, फेरि टिप्यो फेरि माथि लग्यो. एउटा त्यस्तो एउटा क्योटिक सर्कमस्टान्समा हामी काम गरिरहेका छौँ भने अब हामीले गिभअप गर्ने अथवा कसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त्यहाँ रहन सक्छ. त्यसैले स्पिरिचुअल लिडर्सले के गर्छन् त भन्दाखेरि दे ट्राई टु लिड फ्रम विदिन. भित्रदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर त उहाँले आफ्नो सेल्फलाई पहिला रिकगनाइज गर्नुहुन्छ. त्यसपछि चाहिँ अनि 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 अरूलाई लिड गर्नु, पहिला आफूलाई लिड गर्न सक्ने बनेपछि अनि चाहिँ अरूलाई लिड गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यी पोइन्ट्सहरू, खास गरी यी पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ द फर्स्ट आर्टिकल हेज इन्कर्पोरेटेड. अब सेकेन्ड आर्टिकलको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर पावरफुल. द स्पिरिचुअल डिमेन्सन अफ लिडरसिप. यसमा चाहिँ यो 8 प्रिन्सिपल्स. यसमा प्रिन्सिपल अफ इन्टेन्सन. अब यो प्रिन्सिपल अफ इन्टेन्सनमा चाहिँ अब हाम्रो इच्छा अनुसार हामीले राम्रो इच्छा गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ. कुनै एउटा कमिटमेन्ट बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहन्छ. त्यसैले अलिकति प्योर इन्टेन्सन, एउटा रूपान्तरणमुखी इन्टेन्सन, केही गर्छु भन्ने इच्छा. मलाई यसो भनिरहँदाखेरि पाउलो फ्रेको एउटा त्यो हाम्रो एल्केमिस्ट भन्ने नोबलको एउटा चाहिँ कोट याद आउँछ. इफ यु रियली वान्ट समथिङ फ्रम द डिप अफ यर हार्ट, फ्रम द कोर अफ यर हार्ट, इफ यु रियली वान्ट समथिङ, अचिभ गर्नै चाहनुहुन्छ भने द होल युनिभर्स विल कन्स्पायर टु गेट यु द्याट. भनेको मतलब पुरै ब्रह्माण्डले नि बरु त्यो पोजिटिभ एउटा षड्यन्त्रै गरेर भए पनि त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छा पूर्तिको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो कोटलाई मैले यहाँ कसरी कनेक्सन गर्न खोजेको भने यदि हाम्रो एउटा ड्रिम छ, एउटा इन्टेन्सन छ एन्ड वी वान्ट टु अचिभ द्याट होल हार्टेडली, इन्द्र सरले भन्नुभयो होल हार्टेडली, त्यो एउटा चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन हुनसक्छ भन्ने कुरो छ. त्यसपछि अटेन्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो कन्सन्ट्रेसन, लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन, अब त्यो कसरी बढाउन सकिन्छ. योभन्दा अघिल्लो आर्टिकलमा माइन्डफुलनेसको कुरा पनि आएको छ. अनि द प्रिन्सिपल अफ युनिक गिफ्ट्स एन्ड ट्यालेन्ट्स. अब ह्युमन बिइङ्स वी हेभ
अहिले ह्युमन बिङ्स मात्रै भनिरहँदाखेरि फेरि अलिकति होइन एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक हुन्छ। जे भए पनि वी हेभ लट्स अफ पोटेन्सियल। अब त्यसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने त्योतिर ध्यान दिनुपर्छ। ग्रेटिच्युड इट्स अ मन्त्र। यो ग्रेटिच्युड हेज अ मेजिकल पावर। हामीले कति ग्रेटिच्युड एक्सटेन्ड गरिरहेको छौँ एभ्री डे फ्रम दि भेरी मर्निङ वेन वी गेट अप होइन। त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पेरेन्ट्स, टिचर्स, हामीसँग कनेक्सनमा रहनुभएका सबैलाई, होल युनिभर्सलाई हामीले कसरी ग्रेटिच्युड देखाइरहेका छौँ, कसरी चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ कृतज्ञतालाई हामीले देखाइरहेका छौँ भन्ने कुरोले चाहिँ हामी कति ग्रो भइरहेका छौँ भन्ने कुरो डिटर्मिन गर्छ भन्ने कुरो छ। द प्रिन्सिपल अफ युनिक लाइफ लेसन। अब यो प्रिन्सिपलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब देयर आर सो मेनी थिङ्स एट डिस्पोजल इन लाइफ। अब हामी जे गरिरहेका छौँ त्यो पनि एउटा जिन्दगीको पार्ट हो। अनि ट्राई टु ब्लुम वेयर यु आर प्लान्टेड। जहाँ हामी रोपिएका छौँ, जहाँ हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यहाँ हामी फुल्नुपर्छ। अनि त्यहाँ भएका च्यालेन्जेसहरूबाट, अरू सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। एउटा युनिक फेलुरबाट, फ्रस्ट्रेसनबाट, देयर आर सो मेनी होइन। अब त्यहाँ इस्युजहरू हुनसक्छन्, डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेसहरू हुनसक्छन्। ती सबैबाट हामीले चाहिँ एउटा नयाँ लेसन प्राप्त गर्छौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले अब डटेर अलिकति ब्रेभिङ ग्रेटली वी हेभ टु मुभ अहेड भन्ने खालको कुरो यो प्रिन्सिपलले समेट्न खोजेको छ। भने द प्रिन्सिपल अफ होलिस्टिक लिडरसिप पर्सपेक्टिभले चाहिँ अब यो होल चाइल्ड डेभलपमेन्ट, अब यो होलिस्टिक पर्सपेक्टिभ सबै कुरो अलि अल इम्ब्रेसिङ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। प्रिन्सिपल अफ ओपननेसले हामी अब वी हेभ अब लिडर्सहरू चाहिँ एकदम ओपन हुनुपर्छ, टलरेन्ट हुनुपर्छ, अलिकति चाहिँ दे हेभ टु ओपन द डोर्स अफ पोसिबिलिटिज भन्ने कुराहरू छ। अनि अब फाइनल्ली लास्ट बट नट द लिस्ट त्यो चाहिँ द प्रिन्सिपल अफ ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। वेन ट्रस्ट इज डिसमेन्टल एभ्रिथिङ गेट्स डिसमेन्टल। त्यसैले ट्रस्ट बिल्डिङ इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ट्रस्ट लुज गर्न सजिलो छ तर ट्रस्ट गेन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले स्पिरिचुअल लिडर्सहरू चाहिँ दोज हु अभोइड बाई, फेरि यो चाहिँ को स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल होइन भन्ने कुरो चाहिँ फेरि त्यो त्यसरी हामी गयौँ भनेदेखि फेरि त्यो बाइनरी हुन्छ। त्यसैले द डिमार्केसन इज गेटिङ ब्लड। एभ्रिबडी इज स्पिरिचुअल। त्यहाँ कसैले हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल कसैले चाहिँ म स्पिरिचुअल होइन भन्नुहुन्छ भने त्यो होइन भन्ने शब्द होमा केही लागेर त्यहाँ चाहिँ त्यो सफिक्स लागेर चाहिँ त्यो होइन बनेको हुन्छ। त्यसैले त्यो मान्छे हो नै। एभ्रिबडी इज स्पिरिचुअल। हामीले आफूलाई रिकगनाइज गर्छौँ गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ कसरी आफूलाई हेरेका छौँ त्यो अर्को कुरो हो। अदरवाइज एभ्री ह्युमन बिइङ इज स्पिरिचुअल भन्ने कुरोलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेको पाइन्छ यो आर्टिकलमा। ओके, सो थर्ड वान इज स्पिरिचुअल करेज लिडिङ फ्रम दि इनसाइड आउट। यसमा चाहिँ अब हामी कसरी चाहिँ अलिकति करेजियस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एभ्री स्टेप इज फुल अफ अब्स्ट्याकल्स, हिन्ड्रेन्सेस, टर्बुलेन्ट टाइम्सहरू छ, डिफिकल्ट सिचुएसन छ। वी हेभ टु राइज फ्रम दि केओस। हाउ डु वी क्रिएट कोहरेन्स इन दि केओटिक लाइफ भन्ने एउटा क्वेसनबाट नि यो आर्टिकलको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल थिम बनेको छ। हाउ डु वी क्रिएट अ कोहरेन्स, एउटा हार्मोनियस लिभिङ अथवा एउटा हार्मोनियस रूपमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाउ क्यान वी क्रिएट हार्मोनी भन्ने कुरो चाहिँ यसमा छ। हाउ डु वी क्रिएट कोहरेन्स इन दिस केओटिक लाइफ। बिङ लस्ट, हामी काम गर्दा कहिले हराउँछौँ, हराउन दिनुपर्छ। अनि हराउँदै जाँदा त्यहाँ खोजी पनि हुँदै गर्छ, एक्सप्लोर हुँदै गर्छ। लाइफ इज अ कन्टिन्युस जर्नी अफ डिस्कभरी, त्यो हुँदै जान्छ। हाउ यु कनेक्ट अर डोन्ट कनेक्ट टु द वर्ल्ड एज अ होल भन्ने कुराहरू छ यसमा। अलि इन्सपाइरिङ कुराहरू यहाँ देखिन्छ। वी को अथर आवर फ्युचर, लाइफ डजन्ट जस्ट ह्यापन टु अस। यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले सोच्ने गर्छौँ यो मैले गर्दा हो, मेरो इनिसिएसनमा भएको हामी भन्छौँ, तर त्यो त्यसरी भन्दाखेरि हामी कतै भ्रममा त छैनौँ भन्ने कुरा नि हुनसक्छ। इट्स इन्टर कनेक्टेड। यो कोलाबोरेसनको कुरा हुन्छ, इन्टर कनेक्सनको कुरा हुन्छ, हामी यो इन्टर बिइङको कुरा हुनसक्छ। त्यसैले यो एउटा गडको पनि प्लान छ। गड अल्सो हेज अ प्लान फर अस। त्यो अनुसार पनि हुन्छ भन्ने कुरो छ। वी को अथर आवर लाइफ विथ डिभाइन ग्रेस, विथ द सपोर्ट अफ पिपल अराउन्ड अस भन्ने कुरो हो। वी क्यान बिकम अ पोसिबिलिस्ट हुनसक्छ, वी माइट बिकम अ पोसिबिलिस्ट हुन सक्छौँ। यहाँ डक्टर मार्टिन लुथर किङको कुरा छ। आवर लाइफ्स बिगिन टु एन्ड द डे वेन वी बिकम साइलेन्ट अबाउट थिङ्स द्याट रियली म्याटर। अब हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिइरहेका छ कि छैनौँ, कि हामी चुपचाप भएर बसेका छौँ। त्यसो भने हामी आई थिङ्क वी आर
होइन त्यो डेड बडी हो हुनसक्छ, लिभिङ डेड कप्स जस्तो। सो त्यो पोइन्ट छ यसमा। So one question is there for us. So how do I risk becoming more real and more alive? त्यसो भने यो सिचुएसन हामी चाहिँ रिक्स मेकर पनि हो, रिक्स टेकर्स पनि हो, र कसरी हामी चाहिँ आफूलाई अलाइभ राख्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो आर्टिकलले समेट्न खोजेको छ। यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको कुरो गरिरहँदाखेरि ओके वी हेभ जस्ट अ मिनट प्लिज, सरी प्लिज, यस यो मैले जस्तो बुक आई केप्ट हियर, हाम्रो एउटा एकजना नेपाली अथरको पनि एउटा एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको बुक छ, इट्स मिसिङ हियर, या हियर इट इज, या यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी टु स्पिरिचुअल विजडम भनेर डक्टर चण्डी प्रसाद चापागाईको पनि एउटा होल बुक, देयर इज अ बुक, यस ओके। Please. Am I audible? Okay, screen मा चाहिँ के maybe. Yeah, you are audible. Your is fine. Please move ahead. Okay. Did you want to actually show that book, or you have just discuss it? Yeah, actually, yeah, I wanted to show the book also. Okay, anyway, but it's a that book by book was not Chandi seen. You Prasad can Chapagai. once you can do like this, you can show like this. Yeah, this way. Can you see me? Yeah. I think you are in. Yeah. A little bit above. Yeah, above. Yeah. अलिक माथि लानु त अझै हो, यस द्याट्स फाइन, या नट सो क्लोजर, अलिकति पर बस्नुहोस्, हो या द्याट्स फाइन, या वी क्यान सी एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी म्यानुअल अर समथिङ वाट, तपाईँको त्यसलाई चेतनाथ भन्ने इज फाइन सर, प्लिज मुभ अहेड। ठिक छ सर, यो अब हाम्रो कन्टेक्समा पनि अब चण्डी प्रसाद चापागाई सरले पनि गर्नुभएको छ। अब यो आर्टिकलले के भन्छ त्यसमा थोरै गरौँ। यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी अ स्ट्राटेजी फर रिसेपिङ एजुकेसन द्याट बिल्ड्स अन स्ट्रेन्थ एन्ड होप्स भनेर, इट्स भेरी पावरफुल। पढिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै पावरफुल लाग्ने बुक छ यो पनि, यो आर्टिकल पनि। यसमा चाहिँ अब एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीले के गर्छ भन्दाखेरि, एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी इन्करेजेस द एक्सप्लिसिट एक्नोलेजमेन्ट अफ द स्ट्रेन्थ, पोजिटिभ एक्सपिरियन्सेस, भ्यालुज एन्ड एस्पिरेसन। यो 4D साइकलमा जाने भयो, डिस्कभरी, ड्रिम, डिजाइन, डेस्टिनी। अनि यो फिगर आई थिङ्क इट इलिस्ट्रेट्स मोर। अब डिस्कभरीमा चाहिँ एप्रिसिएट वाट इज, अनि वाट माइट बी, ड्रिमको इमेजिन वाट माइट बी, डिजाइनमा अब डिटर्मिन वाट सुड बी, के हुनुपर्छ त, अब डेस्टिनी भनेको यो चाहिँ क्रिएट गर्ने फेज भयो, वाट विल बी भनेर। यसरी यो आर्टिकलले क्याप्चर गर्न खोजेको छ यी पोइन्ट्सहरूलाई। कम्युनिटी इन स्कुल द हार्ट अफ द म्याटर भनेर यो स्याप्सले भन्नुभएको छ। अब दिस इज भेरी पावरफुल। अब स्कुलभित्र हामी कसरी, हाउ क्यान वी क्रिएट ए कलेजियल इन्भाइरोमेन्ट, इङ्गेज लर्निङ स्पेस इनसाइड स्कुल भन्ने कुरो छ। बिल्ड अ सेफ एन्ड सपोर्टिभ स्कुल इन्भाइरोमेन्ट। त्यसमा अब अटोनोमीको कुरा, अटोनोमी भनेपछि भोइस र चोइसले कतिको स्पेस पाएको छ त, त्यो कुरोलाई लिडर्सहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टेडनेस इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। हामी चाहिँ अब रिलेसनल बिइङ हुनाले यो कनेक्टेडनेसलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ, हाउ वी आर एबल टु कनेक्ट विथ द स्टेक होल्डर्स भन्ने कुरो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। ती कुराहरूलाई यहाँ हाइलाइट गर्न खोजिएको छ। द स्टोरिज अफ प्र्याक्टिसिङ सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, द स्ट्रगल टु मेक द राइट डिसिजन। यो अब युएसएको केसमा लेखेको बुक, अब युएस राइटर्सहरूले लेख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उताको केस छ, सेटिङ चाहिँ अब त्यसमा। बट देयर आर मेनी पोइन्ट्स रिलेभेन्ट टु अस। डिटर्मिन वाट्स राइट एन्ड टु एक्ट एकोर्डिङली। लिडर्सहरूले त्यो गर्न सक्नुपर्छ। लिडर्स अलवेज निड टु मेक स्ट्रगल टु मेक द राइट डिसिजन भन्ने कुरो छ। अब हाम्रो एभ्रिडे रियालिटी भनेको चाहिँ यो हो, डिफिकल्ट मोरल डिलेमाज हुन्छ, माइन्ड बेन्डिङ, स्पिरिट टेस्टिङ डिसिजनहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो डिसिजन गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ लड बढाउँदाखेरि चाहिँ धेरै दुर्घटना पनि हुनसक्छ। अब कसरी चाहिँ त्यो डिफिकल्ट डिसिजनसँग रेसल गर्दै चाहिँ राम्रो डिसिजन बनाउने, कलेक्टिभ डिसिजन, ओनरसिप हुने हिसाबले कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा यो आर्टिकलमा मेन्सन गरिएको छ। नेक्स्ट, एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ भएन भने अरू ग्रो हुने सम्भावना चाहिँ
हुँदैन, अथवा हामी आफै परिवर्तन नभइकन अरूलाई परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि त्यसको होइन बाई प्रोडक्ट के होला त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट भयो। हु वान्ट्स चेन्ज भन्दा सबैले परिवर्तन चाहने, तर हु वान्ट्स टु चेन्ज होइन, हु वान्ट्स टु चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना रिलक्टेन्ट हुने अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर चाहिँ यो आर्टिकलमा अलि हाइलाइट गरिएको छ। पर्सनल ग्रोथ इज अ प्रोसेस that involves the inner life, the heart and soul of the leader. So how do leaders engage in their own personal growth and develop their spirituality? How can they do that? कसरी गर्न सक्छन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ छलफल गरिएको छ। त्यसको लागि यो ब्यालेन्स इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ब्यालेन्स गडबड भयो कि त्यो फलक्रममा पनि हामी कुरा गर्छौँ नि, ब्यालेन्स त्यो के ढिकी च्याउ खेल्ने भन्छ नि साना बच्चा, त्यो एकतिर ब्यालेन्स गयो भने त्यो त्यसले काम गर्दैन, अरू दुर्घटना हुन्छ। भ्यालुज इनर फोर्स अब रिलेसनसिप इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। सो रिलेसन रेस्पोन्सिबल लिडरसिपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ उजागर गर्न खोजेको छ। एक्सन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। लिडरले एक्सन गर्नुपर्छ। एक्सन गऱ्यो भने बोल्नु पनि पर्दैन धेरै। हामीले त धेरै बोल्ने लिडर्सहरू पर्फर्मेन्स कम हुने लिडर पो देखिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो वरिपरि होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एक्सन, हामी लिडरसिप बाई पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छौँ, एक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यो कस्तो एक्सन गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, त्यसको प्रोसेस हुनसक्ला, त्यसको आफ्नो मोडालिटी हुनसक्ला, संस्थागत रूपमा फरक हुनसक्ला। तर एट द सेम टाइम यो एम्पैथीको कुरा, कम्प्यासनको कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, अरूको फिलिङ्सलाई ध्यान दिनुपर्छ। वी हेभ टु ट्राई टु गेट इन्टु द सुज अफ अदर पिपल भन्ने कुरो चाहिँ ट्राई टु हेल्प देम होल हार्टेडली। कनेक्सन र होल हार्टेडनेसको कुरा यहाँ आउँछ। यदि लिडर्सले त्यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ ऊ आफू ग्रो भएर चाहिँ त्यो ग्रोथ भित्रैदेखि ग्रो हुँदै हुँदै बाहिर निस्किने भयो। त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै एक्सपान्ड हुँदै, त्यो एक्सपान्डिङ केन विबरले भन्नुभयो जस्तो, जस्तै अब मी यु अनि त्यसको चाहिँ इन्टरसेक्सनमा चाहिँ वी, हामी सबै छौँ। त्यो सर्ट अफ वी क्यान कनेक्ट आई गेस हियर। स्पिरिचुअली ओरिएन्टेड लिडरसिप इन अ सेक्युलर एज। अब यसको चाहिँ अलिकति क्रिटिकल डाइमेन्सनबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो सेक्युलर एजमा स्पिरिचुअलिटीको कुरोलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै छलफलहरू गर्न सकिन्छ। हाम्रो एउटा आर्टिकल रेस्पेक्टेड बाल सर र मैले काम गरेको रिकन्साइलिङ स्पिरिचुअलिटी क्रिटिकल थ्योरी विथ स्पिरिचुअलिटी भनेर, रिकन्साइलिङ क्रिटिकल थ्योरी एन्ड स्पिरिचुअलिटी भन्ने चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल जर्नलमा अब एक्सेप्ट गरेर पब्लिकेसन फेजमा छ। हामीले चाहिँ त्यो स्पिरिचुअलिटी र मटेरियलिटीको कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जोड्न खोजिएको छ। अब लाइफ एज एन एजुकेटर इज अ मोरल डिलेमा। एभ्री डे इज अ मोरल डिलेमा फर अस। अब त्यसमा कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्पिरिचुअली ओरिएन्टेड लिडर्सले के गर्छ भने चाहिँ सिक्स मोर देन जस्ट क्वान्टिटेटिभ चेन्ज। देख्नको लागि लिडर हुने हो, यति रिजल्ट आयो, यसो गर्यो भनेर त्यो हिसाबको लिडर बन्दै जाने कि, अथवा साइन क्वालिटेटिभली भन्ने कुरो छ। ह्युमन पोटेन्सियल इज मिराकुलस। अब कति गर्न सकिन्छ, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट होइन। वी क्यान एक्सप्लोर न्युमेरस डोर्स अफ अपर्च्युनिटिज। यी कुराहरूलाई यो च्याप्टर 8ले क्याप्चर गर्न खोजेको छ। त्यसपछि च्याप्टर 9मा, यो आर्टिकल 9मा चाहिँ स्पिरिचुअल लिडरसिप द इन्भिन्सिबल रिभोल्युसन। अब यसमा चाहिँ एभ्री लिडरसिप टुडे इज स्पिरिचुअल। म आध्यात्मिक छैन भनेर कसैले भन्छ भने छ पछि छैन, त्यो छ अब उसले नबुझ्नु, आफूलाई चाहिँ स्पिरिचुअल नठान्नु, त्यो उसको कुरा होला भन्ने पनि एउटा स्कुल अफ थट छ। स्पिरिचुअलिटी इज स्टेट अफ माइन्ड अर कन्सियसनेस। स्पिरिचुअल लिडरसिप देन इज लिडिङ फ्रम दोज डिपर लेभल्स। एउटा यो चाहिँ इनसाइड आउट, इनसाइडबाट आउट बाहिर आउने कुरा भयो। द सर्च फर मिनिङ, पर्पस, होलनेस एन्ड इन्टिग्रेसन इज अ कन्स्ट्यान्ट नेभर एन्डिङ टास्क। इट कन्टिन्युज भइरहन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्टिभ हिसाबले हेर्दै कसरी मैले चाहिँ एभ्रिडे आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गरिरहेको छु भनेर क्रिटिकल्ली हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ छौँ एज अ लिडर र कस्तो प्रकारले लिड गरिरहेछौँ, कि दैनिकी मात्रै गुजारिरहेका छौँ भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। सो त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरामा यो आर्टिकलको एउटा चाहिँ
इम्पोर्टेन्ट एउटा स्ट्यान्ड पोइन्ट के छ भने ह्युमिलिटी इन लिडरसिप. लिडर एकदम हम्बल हुनुपर्छ. ह्युमिलिटी हुने बित्तिकै अनि अनि ओपननेस हुन्छ, अनि त्यो लिडर फ्लेक्सिबल हुन्छ. त्यो लिडरले अनि धेरै कुरो लिन सक्छ. अनि उसले सोच्नु पऱ्यो कि लिडरसिप इज गिभिङ. म दिनको लागि लिडरसिप भएको हो, मैले पाउनको लागि लिडरसिप भएको होइन. नभए हामीसँग अहिले थट कसरी अगाडि बढिरहेको छ भने लिडरसिप इज फर गेनिङ अथोरिटी, गेनिङ पावर होइन. अब त्यो देयर आर सो मेनी थिङ्स. तर लिडरले यसरी हेर्दाखेरि स्पिरिचुअल्ली ड्रिभन, अब एउटा स्पिरिचुअल सेन्सिबिलिटी भएका लिडर्सहरूले चाहिँ यसरी हेर्ने भयो आफ्नो लिडरसिप रेस्पोन्सिबिलिटीलाई. लिडरसिप इज गिभिङ, इट इज सर्भिङ. आई वान्ट टु बी अ सर्भिङ लिडर. आई एम अ हम्बल केयरटेकर अफ माई इन्स्टिट्युसन भनेपछि त आई एम अ हम्बल केयरटेकर अफ इन्स्टिट्युसन भनेर एउटा लिडर जब अगाडि बढ्छ ऊ चाहिँ के गर्न सक्छ भने ऊ टाइममा पनि अफिसमा पुग्ने भयो. एनी काम, एनी वर्क, त्यो कुनै काम चाहिँ म चाहिँ लिडर, मैले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ त्यो टिप्नु हुँदैन, उता सफा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोबाट त्यो माथि उठ्छ कि त्यो मान्छे. माथि उठिसकेपछि जब त्यो माथि उठ्छ त्यही हो विनयशीलता भनेको, त्यो ह्युमिलिटी भनेको चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ. यो ग्रेटिट्युड र ह्युमिलिटी, आई थिङ्क दिज आर वन्डरफुल मन्त्रज अफ लिडरसिप एन्ड दिस आर्टिकल आर्ग्युज एडभोकेट्स दिस. ओके, अब लिडरसिप अन अ टिटर टोटर, यो चाहिँ सधैँ टिटर टोटर, यो तल माथि फ्लक्चुएसन भइरहन्छ. आजको कुरा भोलि चाहिँ हुनछ. त्यसले हामी ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको कुरा गरिरहेछौँ. हामी चाहिँ वी आर ब्रेभिङ दि अनसर्टेन्टिज. अब त्यो अनसर्टेन्टिजको बिचमा, त्यो केओसको बिचमा हाउ क्यान वी राइज फ्रम द केओस. अब यो माइन्ड र हार्टको ब्यालेन्स गर्दै लिडर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ ब्युटिफुल्ली दिस च्याप्टर, दिस आर्टिकल हेज एक्सप्लोर्ड. सो लिडरसिप अन अ सिसा इज अ ब्यालेन्सिङ एक्ट. ब्यालेन्स अलिकति फुस्क्यो गयो, गडबड भइहाल्यो, इट डजन्ट वर्क. सम लिडर्स सिक टु टाइटन द थिङ्स वाइल अदर्स स्ट्राइभ टु सेट द स्पिरिट फ्री. ओके, आई थिङ्क आइ एम अडिबल, एभ्रिथिङ इज फाइन. यसमा चाहिँ अलिकति मैले एउटा नेपाली हाम्रो भनाइलाई पनि राख्न चाहन्छु. त्यो गिटारको तार हुन्छ नि, गिटारको तारलाई धेरै टाइट गरे पनि बज्दैन, धेरै लुज गरे नि बज्दैन. त्यसो भए बज्ने सुरिलो आवाज आउने कसरी बनाउने? एकदम ब्यालेन्स, इक्विलिब्रियम, मेन्टेनिङ इक्विलिब्रियम, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब के गर्ने त त्यसको लागि? हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्लै हिँड्नु भएन. मै चाहिँ अथोरिटेरियन फिगर हो भनेर अगाडि बढ्नु पनि भएन. अलिकति अब सेयर्ड भिजनबाट अगाडि बढ्ने, सबैको भ्यालुजलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै, सबैको चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा सबैको सेल्फ इस्टिमलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दै, सबैको आइडियाजहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर एउटा ओनरसिप हुने हिसाबले एउटा सस्टेन्ड कमिटमेन्ट भनिन्छ, त्यो सस्टेन्ड कमिटमेन्टको साथ लिडर अगाडि बढ्यो भने त्यसको त्यो ब्यालेन्स बिग्रिँदैन. नत्र चाहिँ एकतिर उफ्रै हुनसक्छ, एकतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो नेपालीमा छ नि भड्खालो परेर चाहिँ त्यो भड्खालोमा लिडर पऱ्यो भने अरू चाहिँ साइडमा बसेर ताली बजाउने अवस्था आउनसक्छ. त्यसो हुनाले एउटा चाहिँ यो इट्स अ वाकिङ टुगेदर जर्नी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो च्याप्टरले अलिकति कसस काइन्ड अफ यसलाई कसस लेसन दिन खोजेको छ. अलिकति हामीलाई सचेत बनाउने खालको लेसन दिन खोजेको देखिन्छ. यो चाहिँ यो 10 च्याप्टर्सहरूले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यो ब्रिफ ओभरभ्यू छ. द बुक हेज बिन अलरेडी सेयर्ड. प्लिज गो थ्रु द बुक्स एन्ड यु क्यान सेयर युर कमेन्ट्स. अब म कन्क्लुडिङ थट्समा जान चाहन्छु र एउटा क्वेसन छ हजुरहरूलाई, मैले एउटा क्वेसन पनि छोड्छु, त्यसपछि हामीसँग समय रहन्छ बढी अरू थप छलफल गर्नको लागि. स्पिरिचुअलिटीको हाम्रो इस्टर्न ट्रेडिसनमा के हुनसक्छ त? अब इस्टर्न विजडम ट्रेडिसनले कसरी हेरेको छ? वी हेभ रेस्पेक्टेड डिन्सर विथ अस. त्यसमा हामी छलफल गर्न पनि सक्छौँ. अब कन्क्लुडिङ थट्समा चाहिँ life can be seen as a series of unfolding lessons that enable us to grow and become our best self. Your unfolding keeps unfolding. Your navigation is a beautiful navigation. Leaders are symbolic soul of the group. नेता अब त्यो आफ्नो ग्रुपको त आत्मा हो नि त. अब त्यो आत्माले कसरी काम गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा लिभिङ आत्मा होइन, जीवन्त आत्मा बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ पोइन्ट हो लिडर्सहरूको लागि वास्तवमा. स्कुल मस्ट इङ्गेज. स्कुल अब एनी अर्गनाइजेसन, अब हामी स्कुलको कुरा गर्छौँ अथवा एनी अर्गनाइजेसन, स्कुल अर्गनाइजेसन मस्ट इङ्गेज एन्ड इन्सपायर स्टुडेन्ट्स हार्ट्स एज वेल एज देयर माइन्ड्स, क्रिएटिङ अ केयरिङ एन्ड अ जस्ट इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो. ब्युटिफुल पोइन्ट. यो बुकको होल बुकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जोन ब्याल्डोनी भन्ने एउटा राइटरले पनि यो कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरिरहनु भएको छ. हिज बुक लिडिङ विथ पर्पस, लिड बाई इक्जाम्पल भन्ने बुक्समा यी कुराहरू पनि पाइन्छ. ग्रेस अन्डर प्रेसर, एउटा लिडर सस्टेन हुने हो, लिडरसिपमा राम्रोसँग टिक्ने हो,
संस्थालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग अगाडि बढाउने हो भनेदेखि यो ह्याभिङ ग्रेस अन्डर प्रेसर, किनभने एउटा लिडरले आफ्नो वेलबिङ पनि हेर्नुहुन्छ, आफू सिद्धिएर फेरि राम्रो बनाउन सकिन्न, आफ्नो वेलबिङ पनि हेर्नु पऱ्यो अनि सबैको वेलबिङ हेर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ ह्याभिङ ग्रेस अन्डर प्रेसर इज ब्युटिफुल आइडिया, किनभने लिडर जहिले पनि दे आर इन पर्पेचुअल मोरल डिलेमा, सधैँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा नैतिक यो चाहिँ दोधारमा हुन्छन्। त्यो बिचमा कसरी चाहिँ ब्युटिफुल्ली अलिकति आफूलाई तनावमुक्त भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरोलाई यो बुकले एकदमै हाइलाइट गरेको छ। वास्तवमा लिडरसिप इज अ ब्यालेन्सिङ एक्ट भन्ने कुरो छ। अब त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा देयर आर सम वेज आउट। ग्रेटिट्युड कति प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ हामीले, आफ्नो साथीहरूको कामलाई कन्ट्रिब्युसनलाई कति एक्नोलेज गरिरहेका छौँ, त्यो इम्पोर्टेन्ट होला। कति हम्बल छौँ, ट्रस्ट बिल्डिङ कसरी गरिरहेका छौँ, एकदम रियाक्टिभ भएर होइन काम गरिरहेछौँ कि एकदम प्रोएक्टिभ भएर टलरेन्ट भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हाम्रो पर्सपेक्टिभ के छ। त्यो एउटा स्टोरी छ नि, ब्लाइन्ड म्यान एन्ड एलिफेन्ट भन्ने छ, ब्लाइन्ड म्यान एन्ड एलिफेन्टको। त्यो 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 एलिफेन्टको एउटा भाग हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ खतरा लिडरसिप गरेको छु भन्ने छ कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट एउटा बिगर पिक्चर के छ, वाट इज द बिगर पिक्चर, कि त्यो मैले चाहिँ जुन पार्ट छ ओ यो पो रहेछ लिडरसिप, दिस इज वन्डरफुल हो कि, नत्र फेरि त्यो ब्लाइन्ड म्यानले चाहिँ होइन हात्तीको कान छामे चाहिँ ओ हात्ती चाहिँ यस्तो रहेछ भने जस्तो होला कि। त्यसो हो भने सस्टेन कमिटमेन्ट चाहिन्छ। त्यसको लागि लर्निङ फ्रम भल्नरेबिलिटी भन्ने कुरा पनि यो बुकमा छ। भल्नरेबिलिटी वर्डलाई कुनै आर्टिकलमा एड्रेस गर्न खोजेको छ। त्यसैले लुक फर दि सिल्भर लाइनिङ विदिन एभ्री क्लाउड भन्ने कुरा छ। त्यसो हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? मे वी इन्लाइटन आवर ओन एन्ड इच अदर्स पाथ। हामी एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। इट्स अ कोलाबोरेटिभ जर्नी, सोलफुल जर्नी हो। त्यसैले वी क्यान मेक थिङ्स ह्यापन भन्ने एउटा फाइनल पोइन्ट सहित म यो सेयरिङ कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। र देयर इज अन क्वेसन फर डिस्कसन। So can we reconcile spirituality and leadership? What do you think? What is your what is your point of view on this? This is the question. Yes, with this note, I would like to wrap up my sharing. Thank you, Indra sir. Thank you, respected Dean sir, and thank you everyone. Okay, thank you very much, Chet sir. It was really wonderful presentation, and the idea that you have shared is really fruitful to me. I think it could also be fruitful to others. I think you have posed one question out there. If anyone wants to speak about, reply that question, that would be better. Otherwise, we can also put forward our opinions or questions out here. Let's have some discussion. So, can we reconcile spirituality and leadership? So, can anybody have some? Lina ma'am, would you like to speak some? Okay, so Om Prakash Vaiba sir, please. You are welcome, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Seth, sir, for a wonderful presentation. Really, I think that this spirituality and leadership can be reconciled, and it should be as well, because this leadership is, in fact, a dynamic process in which a leader, has to, even not, he should be able to melt as well, and sometimes the teacher has to, leadership sometimes becomes visible and invisible. When their invisibility is there in leadership, and that I think gets connected to the spiritual concepts or connections. So I feel that as a leader, when we work with our friends, colleagues, and motivate them, or sometimes we create some kind of invisible threats as well. So I think connecting, reconciling this spirituality and leadership will make our job of leading more fruitful and impactful, resulting in our goals. Thank you, sir, for opportunity. Okay. Thank you very much, Om Prakash sir. Your insightful forward that you have put here. That's great. Now, I would like to invite other fellows to share your ideas or put some questions.
Do you have any questions, please? I have a Whatever you have question. understood or whatever you have not understood. Okay, Lina ma'am, please. Yeah. Thank you, Indra sir, for the opportunity. And Chitnath sir, as always, a very wonderful presentation, very thought-provoking ideas you always bring. And then regarding the spirituality, I can see that you have implied, you have you have applied it in your whole life. I can see that because that's quite reflective in your behaviors and the way you talk and in presentations. That's kind of inspiring thing for me. So regarding your question, can we reconcile spirituality and leadership? Of course we can do reconcile, and I think that's the major idea of making this presentation, that we should reconcile in today's context. And there are different ways of, and that there is a rationale between why this spiritual leadership is a need in today's context. So, but then again, I have a query, like maybe this spiritual leadership, maybe we can also talk about its validity, like in which context we are talking about may not be applicable in all the contexts, right? If it's about the political leader, if it's about the community leader, so some parts of this spiritual leadership can be adopted by the leaders, but sometimes when the leadership has to be more kind of decision maker for the nation, for the state, for the community, and then there is a whole national, interest behind that, or in those kind of things, maybe they may not be able to apply or align with this complete the ideas of spiritual leadership. But we need them. We need this spiritual leadership. But I just wanted to, differ it into some in a little bit in that context, that maybe we cannot apply to its whole extent that we are expecting, or that it demands from the leader. So yeah, and then and the other question for that came up in my mind while he was presenting was about, like you can see that many leaders, they follow the persons, right? Like maybe kind of Mahatma Gandhi or Vishesha Prasad Koirala. Nowadays, you can see Oli and then Prachanda. So there's like people are following the leaders. Even the leaders are following the other leaders, and then some they follow the principles, Siddhanta, and some they look for the God. And some they take their they follow the context, the परिस्थितिलाई हेरेर पनि. So त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि, what do you think अब एउटा स्पिरिचुअल लिड अलिक यो उसमा वर्तमान परिस्थितिमा हेर्दाखेरि स्पिरिचुअल लिडरले के ऊ कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको काम कर्मबाट ऊ प्रभावित भएर ऊ लिडर बन्छ, या फिर उसले कसैको कुनै पार्टीको सिद्धान्त, कुनै व्यक्तिको सिद्धान्तबाट ऊ प्रेरित भएर बनेर आउँछ, या कुनै पनि भगवानको खालि भगवानको मात्र जप गरेर भगवानका बारेमा मात्र भगवानप्रति एउटा विश्वास राखेर मात्र गरेर आउँछ, या कुनै पनि समुदायबाट परिस्थितिले चाहिँ उसलाई एउटा लिडर बनाउने अवस्थामा चाहिँ कसरी यो कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ पक्षलाई चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल लिडरले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ एकदम जिज्ञासा जागेर आयो. सो मैले चेतनाथ सरलाई चाहिँ यो प्रश्न राखेँ. हस्, धन्यवाद. थ्याङ्क यू लिना म्याम फर थट प्रोभोकिङ आइडियाज. अब हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ अब यो लिडरसिपको एकचोटि हामीले सबैले मान्नु न, लिडर्सहरू अथवा हामी जो सबैले चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ होइन, अथवा बुझाउनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ. अब एउटा जस्तै यहाँ एकजनाले भन्नुभएको सेम के छ भने, वी आर नट ह्युमन बिङ्स ह्याभिङ अ स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स, वी आर स्पिरिचुअल बिङ ह्याभिङ अ ह्युमन एक्सपिरियन्स भनेपछि वी आर स्पिरिचुअल बाई बर्थ अथवा बाई आवर नेचर हामी स्पिरिचुअल छौँ. अब स्पिरिचुअलिटी भनेपछि इट्स नट गाइडेड बाई एनी रिलिजनबाट गाइडेड हुनु हुँदैन भन्ने कुरो छ, तर केही न केही देखिएला. तर त्योभन्दा ट्रान्सेन्ड भनेको छ नि त, ट्रान्सेन्डिङ रिलिजन भन्ने कुरो छ, त्यो रह्यो. अनि अब यो स्पिरिचुअल माइन्डसेट भनेको चाहिँ हामीको जुन एउटा न्यारो सेल छ, त्यो न्यारो सेललाई ब्रेक गरेर हामी बाहिर आउनुपर्छ, त्योबाट हामीले आफूलाई लिबरेट गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यो कुरो बुझिन्छ. अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब
केयर कम्प्यासन होइन, अहिले हामीले जस्तै ह्युमिलिटी ग्रेटिच्युड भन्ने यी भाइटल क्वालिटिजहरू अब स्पिरिचुअली गाइडेड कुराहरू भए, अब त्यसो हुँदाखेरि हजुरले भन्नुभएको जस्तो अब इट इट माइट डिपेन्ड अन कन्टेक्स्ट, कुन कन्टेक्स्टमा कुन कुन क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले बढी फलो गर्ने कम फलो गर्ने भन्ने पनि रहला। तर एज अ होल यो चाहिँ कसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिडरसिप राम्रो होला भनेर जब हामीले सोच्न थाल्छौँ अनि अरूको भावनाहरूलाई हामीले कदर गर्न थाल्छौँ भनेपछि हामी एक हिसाबले स्पिरिचुअल भएर आफूले स्पिरिचुअल भन्ने लागे पनि नलागे नि हामी स्पिरिचुअली अगाडि चाहिँ बढिसकेको हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ म्याम। Thank you, sir. थ्याङ्क यू। Okay, so please, anyone, would you like to speak up? Put your some. Okay, Om Prakash Vaiba sir has. Would you like to say again, Vaiba sir? Yeah, Rajkumar sir is there. Yeah, Rajkumar sir, please. Namaskar, सबैजनालाई. Namaskar, sir. Namaskar. Yeah, great. So I'm very happy to listen. Very great presentation. It was very, enlightening, truly. So my, one or two points. It's not, questions or even the. I would say it's a complimentary maybe. So one question generally is that we talk that the leaders are somehow in the discourse of leadership we see that leaders are presented as somebody who is a little bit more human than others. So I think this categorization of the leaders as somebody who has more humanity, more humility, and more so and so forth, I feel it's a problematic because, after all, the leadership is one of the qualities of the every human being, and that has to be enhanced, inculcated, enriched. And therefore, every human being could be better self, inner self. And I see the spirituality will, because there are in different philosophies or different cultures, the spirituality is part of their life. And I think realization of how their own cultural beliefs, values, norms are connecting themselves with their own land, oneself first of all, and then to the larger society. I think that is something is there in the culture. So one of the I think problem or one of the things that I see is more important to discuss is how do we actually bring those spirituality in the everyday practices of different cultures to harness all other cultures. Like, for example, in Eastern worldview, there are different very important spiritual aspects in Buddhism, in Confucianism, for example, and there similarly in the Western worldview also. So we are kind of privatizing or kind of branding them as ours and theirs sometimes, because this spirituality is the knowledge that is there within the different cultures are the common asset of all human beings, and therefore that will actually help to connect ourselves to the larger human being and beyond. So in my view, I think this connecting factor, that leaders are something different or something more than others, is problematic. And similarly, the privatizing certain the spiritual values, the asset knowledge in the box of Hinduism or Islam or different the categories is also problematic. I see those are quite and that therefore
as educators, we have the responsibility to liberate those very rich, spiritual knowledges, and bring them into the forefront of the common leaders, I would say, everybody in the society. So that can actually foster the inner ability of leadership quality of every human being, not only for the leaders. That's my, I think, opinion. Thank you very much, Chet sir. It's a beautiful presentation. Thanks. Okay, thank you very much, Rajkumar Dhungana sir. You have actually elaborated quite excellently. Thank you very much for your ideas that you have shared. Now, I would like to invite other fellow members. Would you like to say something? Anyone, please? Okay, until then, one query त नभनौँ अब के भन्ने अब it may be So there is a question in the chat box. yeah, is it? Okay, thank you. Okay. How can we be spiritual but not religious? Harsha Bahadur Chanda sir has asked one question. Chetnath sir. या थ्याङ्क यू हर्ष सर। अहिले राजकुमार सरले जति महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, सायद सरको भनाइबाट पनि यो क्वेसनको एन्सर मिले जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। अब स्पिरिचुअलिटी भनेको जस्तै हामीले आफ्नो इनर सेल्फलाई चिन्ने कुराहरू, अलिकति माथि उठ्ने होइन, गोइङ बियोन्ड द बक्स, त्यो हुनाले रिलिजनले हामीलाई एउटा चाहिँ कुनै सर्टेन क्याटेगोरीमा अथवा चाहिँ एउटा बक्समा राख्छ भने त्यो इम्ब्रेसिङ अल ह्युम्यानिटी, त्यो हिसाबले अथवा ह्युम्यानिटी भन्दा पनि बियोन्डको कुरा हो। हामी त अब पोस्ट एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक कुरा गरिरहेका छौँ होइन, इको स्पिरिचुअलिटी कुरा गरिरहेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले सबैलाई समेट्ने हिसाबको फिलिङ चाहिँ हुनु भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल हुनु हो जस्तो लाग्छ सर। यो भनेको रिलिजनभन्दा बियोन्ड जानेको सर। यसले चाहिँ यो रिलिजनको जुन एउटा डिमार्केसन छ, जुन त्यो बाइनरी छ, त्यसलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्छ भन्ने लाग्छ सर। ओके, अब स्पिरिचुअल ओभरअल भनेको हाम्रो ग्रोथलाई यो एउटा चाहिँ लाइफ इन्हान्सिङ प्रोसेस भयो। हाम्रो जीवनलाई एउटा अर्थपूर्ण बनाउने, हाम्रो त यो लाइफ कनेक्टेड हो नि त। म चेतनाथ भनेपछि म मात्रै होइन, हजुरहरू सबै हुनुहुन्छ र पो म छु त। मेरो एक्जिस्टेन्स भनेको एउटा कनेक्टेड एक्जिस्टेन्स हो। आई एम अल्सो पार्ट अफ यो होल कस्मोस भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि हामी त्यो रिलिजियस एउटा चाहिँ डगमेटिक थट्सभन्दा अलिकति बाहिर आउँछौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ सर। हजुर, आई थिङ्क म पनि अलिकति यसमा केही भन्न मन लाग्यो होइन। जस्तै नि अब इन जनरल क्या, अब मैले पनि अब भोगेको है, मिल्छ मिल्दैन आई डोन्ट नो। के हुँदो रहेछ भने मोर अफन हाम्रो यो भित्रको यो इनर सेल्फ जुन छ, अथवा एउटा एक किसिमको इगो नै भनौँ न, त्यो वास्तवमा एभ्री मोमेन्टमा त्यो प्रकट भइरहने रहेछ क्या। अनि द्याट एक्चुअली हेज बिन डिसाइडिङ आवर एक्सन क्या, त्यो भइराखेको हुँदो रहेछ। सो इफ वी प्र्याक्टिस दिस स्पिरिचुअलिटी, आई थिङ्क द्याट विल हेल्प अस टु ओभरकम ग्रेजुअली। अब ओभरकम भनौँ कि अथवा बिस्तारै यो ट्रान्सफर्मेसन विल बी टेकिङ प्लेस होइन, त्यस्तो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा एक दुईवटा क्वेसन त छ, तर त्योभन्दा अगाडि जस्तो नि समटाइम्स वाट हेपन्स, अब यो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसलाई मैले कति ठाउँ के पनि सुनेको पनि छु अथवा पढेको पनि जस्तो लाग्छ। अब यो प्र्याक्टिसहरू मोर आइडियलतिर जान्छ कि भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। कुन अर्थमा भने नि, जस्तै अघि लिना म्यामले पनि भन्नुभयो, हामी प्र्याक्टिकली अब हाम्रो होल सोसाइटीलाई हेर्ने हो भने they've been practicing in their own way, and we are actually adopting this spiritual dimension, right? So त्यहाँ a kind of tension हुन्छ त्यो होइन। त्यो टेन्सनलाई वास्तवमा you are being a spiritual leader, I assume, or I have heard from our respected Dean sir also, Chet sir. So what is your actually experience of overcoming or practicing this spiritual dimension to overcome
or to reduce those tension between these two? के लाग्छ चेत सरलाई? मैले मिलाइदिएको नि, मैले सोध्न खोजेको कुरा बुझाएँ कि बुझाएन? सर, यु आर म्युटेड. यस थ्याङ्क यू सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सरले राख्नु भएको छ। त्यसमा अहिले डिन सरले नै कुरा राख्नुहुन्छ। मैले अलिकति अब मेरो बुझाइमा मैले लिएको स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ जस्तै म बिहान उठेर अनि ग्रेटिट्युडबाट चाहिँ मेरो आफ्नो डे सुरु गर्छु अनि दिनभरि आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ। एभ्री मोमेन्ट नै स्पिरिचुअल्ली त्यो आई वान्ट टु बी एट द मोमेन्ट होइन। कहिलेकाहीँ त्यसो गर्दा गर्दै पनि रियाक्टिभ हुन खोज्ने त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ सर, नआउने कुरो भएन। अनि एट द एन्ड अफ द डे अब हामी एकदमै चाहिँ त्यो छताछुल्लो अवस्थामा हुन्छौँ अनि चाहिँ अलिकति त्यो एउटा मेडिटेटिभ प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि अनि त्यो एउटा धमिलिएको अवस्था चाहिँ त्यो सेटल हुने भयो अनि एउटा क्ल्यारिटी आउने भयो। त्यो क्ल्यारिटीको लागि पनि स्पिरिचुअलिटीले मैले गर्ने मेरो प्राग्मेटिक आस्पेक्ट अफ स्पिरिचुअलिटी मैले एभ्रिडे लिएको स्पिरिचुअलिटी। अब मैले एउटा कुरो यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने जस्तै मेरो बुझाइमा मैले कसरी बुझ्थेँ भने जस्तै इस्टर्न विजडमको जस्तै हामी तम रज सत्व जुन तीनवटा गुणजहरूको तीनवटा भाइटल क्वालिटिजको कुरो गर्दाखेरि मैले मेरो सुरुको बुझाइ के थियो भने अहिले पनि म बुझ्ने क्रममै छु। त्यो हुनाले मैले अहिलेको मेरो जस्तै चेन्जिङ के आइरहेछ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने यो तम भनेपछि एकदम खत्तम हो, यसलाई फलो गर्नु हुँदैन। रज एकदमै चाहिँ एग्रेसिभ हुन्छन्, उनीहरूलाई जसरी पनि मान प्रेस्टिज चाहिन्छ भन्ने कुरो हो। अनि सत्व भनेपछि चाहिँ एकदमै भाइटल क्वालिटी भयो, त्योमा हामी रहनुपर्छ भन्ने कुरो भयो। मेरो इमर्जिङ अहिले लिट्रेचरहरू पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ त्यो उज्यालोको आफ्नै महत्त्व छ भने अँध्यारोको पनि आफ्नै महत्त्व छ। त्यो उज्यालो र अँध्यारोको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने, जस्तै हामीले चाहिँ यस यस जस्तै हामीले चाहिँ अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दाखेरि ब्रह्म भनेको चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यस ब्रह्म भनेको चाहिँ सतगुण हुँदो रहेछ। अनि विष्णु भनेपछि अलिकति त्यो मान पोजिसनतिर चाहिँ अनि रजगुण, अनि महेश्वर भनेको चाहिँ त्यो नाशवान भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अलिकति तमगुणतिर जाने रहेछ। फेरि त्यो तिनवटै आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यसैले यो लिडरसिपलाई पनि ब्यालेन्सिङ एक्ट भनेपछि हामीले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो दुवै कुरालाई बोथ ब्राइट साइड र डार्क साइडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै कसरी अगाडि गर्ने। फेरि इन द मिन टाइम त्यो डार्क साइडलाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्ने भनेको होइन। फेरि त्यो डार्क साइडलाई इग्नोर गरिरहँदाखेरि यदि रातै नहुने हो भने सायद दिनको पनि महत्त्व नहोला होइन, त्यो रहन्छ। अब मैले बुझेको स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ हामीले एभ्रिडे प्र्याक्टिसमा हाम्रो अवेरनेसलाई बढाउँदै जस्तै मैले अहिले फलो गरिरहेको जुन हाम्रो चाहिँ इस्टर्न वेस्टर्न ट्रेडिसन जुन चक्र सिस्टम छ, जस्तै मूलाधार भनेपछि खत्तम भन्ने लाग्थ्यो, तर अहिले के छ भने मूलाधार इट्स अ फाउन्डेसन। अब त्यो चक्रको अवेरनेसलाई त्यो लेभलको अवेरनेसलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने, कसरी हाम्रो चाहिँ नोइङसँग जोड्दै जाने, त्यसरी माथि उड्दै जाने, हाम्रो चाहिँ जुन शास्त्र चक्रबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिभर्ससँग जुन कनेक्सन हुने कुरालाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ। हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो अवेरनेसलाई बढाउँदै लगेर कसरी चाहिँ यो सांसारिक जुन हामी स्पिरिचुअल भनेपछि हामीले बुझेको स्पिरिचुअलिटी भनेको मटेरियलिटीलाई गिभअप गर्ने होइन, त्याग्ने होइन, त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो सर। मैले यति कुरा राखेँ सर, सरको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिनँ। वन्डरफुल। क्यान आई गिभ यु वान काउन्टर क्वेसन? काउन्टर त के भनौँ, हेभ यु एभर फेल्ट ड्युरिङ दिस प्र्याक्टिस ego comes into ego come across your practices or not? कहिलेकाहीँ इगो झट्ट आइहाल्छ कि आउँदैन? आउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? व्हाट डु यु डु? अब यसो छ सर, डिन सर हुनुहुन्छ, मैले यो चाहिँ यसो सर, इगो आइहाल्छ सर। इगो बिना त हामी रहन सक्दैनौँ, इगो त आइहाल्छ। त्यो इगोलाई कसरी हामी मिनिमाइज गर्ने? हामीले कुण्डलिनीको कुरो गर्दा पनि कुण्डलिनी भनेको नि त्यो कोइल्ड स्नेक हो क्या सर। त्यो एकदम मैले सरलाई बिचमा रोकेँ। अब तपाईँलाई अब जस्तो अचानक आउँछ नि त त्यो, बिकज वी अलवेज एक्सपिरियन्स द्याट वान होइन, एभ्री ह्युमन बिङ एक्सपिरियन्स द्याट वान। अचानक समटाइम्स इट कम्स आउट। अब एट द्याट मोमेन्ट होइन, त्यो मोमेन्टमा वाट यु फिल एन्ड हाउ डु यु एक्चुअली ह्यान्डल त्यो प्र्याक्टिस म सोध्न खोजेँ क्या सर। एक्ज्याक्टली हो सर। त्यसको लागि चाहिँ हजुर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सर। मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रियाक्टिभली हुन्छु, तर मैले प्रयास गरेको चाहिँ आई पज फर अ वाइल अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति अलि माइन्डफुल्ली सोच्ने प्रयास गर्छु सर। अनि इगोलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पिसफुल्ली बसेर सोच्यौँ भनेदेखि, हाम्रो अवेरनेस लेभललाई चाहिँ बढाउने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि
सायद त्यो इगो चाहिँ इगो आइरहन्छ सर। मैले भने नि इगो भनेको त्यो कोब्राको त्यो ऊ जस्तै हो कि ठुङ्नेर खोजिहाल्छ सर। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थमा कसरी बदल्ने, हाउ क्यान वी टर्न द्याट इन्टु आवर सिग्नेचर स्ट्रेन्थ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सर। त्यही त मलाई पनि त्यो फिल हुन्छ क्या। अनि त्यही हाउ अब तपाईँको एउटा मलाई राम्रो लाग्यो क्या, वी किप द्याट फर अ वाइल, थिङ्क फर अ वाइल एन्ड ट्राई टु बी ऱ्यासनल अल्सो। म चाहिँ अलिअलि ऱ्यासनल पनि बन्न खोज्छु होइन। आई एम प्र्याक्टिसिङ बिकज इट इज बिकज अफ अब हाम्रो बालचन्द्र सर, दिन सरले नै अब यस्ता उहरू हामीले सिकाउँदै जानुभएको छ। अनि म त्यो वास्तवमा आउँदाखेरि अनि म पनि अब अनि केही सोच्ने, ऱ्यासनल थिङ्किङहरू गर्ने होइन। वास्तवमा कतै मैले अब किनभने त्यो इगो आउनुको कारण अब आफ्नै कारणले पनि हुन्छ, अरूको कारणले आयो भने पनि थिङ्क गर्ने, अनि त्यस पछाडि के कारणले त्यो भयो त भन्ने कुराहरू सोच्ने, अनि त्यस पछाडि राम्रो तरिकाले गर्ने भन्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मेरो पनि यो। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच। अरू कतै मैले एउटा कुरो जोड्नु खोजेँ सर, मैले एउटा बुक पढिरहेको थिएँ, एउटा बुक पढिरहेको छ, कति कुरालाई हामीले डिकन्स्ट्रक्ट पनि गर्नुपर्छ। एउटा बुकमा चाहिँ के, एउटा बुकै के रहेछ भने इगो इज द एनिमी भनेर एउटा बुक छ कि सर। अब सुरुमै चाहिँ एनिमी हो भनेर एकदमै त्यो चाहिँ त्यो गरियो। अब इगोसँग बरु कसरी बिफ्रेन्ड गर्दै जाने भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो पनि लाग्छ। अब त्यो आफ्नो धारणा पनि हुनसक्छ, तर इगोलाई त्याग्छु म पुरै चाहिँ अब हामीले सोचेको स्पिरिचुअलिटी भनेको घरबार त्यागेर जङ्गल जान्छौँ भन्ने पनि होइन, इम्ब्रेसिङ मटेरियलिटी हो। एभ्रिडे कामकाज पनि गर्नु पर्यो, कामकाज गर्दै एकदम हाम्रो केयरिङ, हाम्रो चाहिँ बिहेभियरहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार एडजस्ट गर्दै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने एउटा इन्क्लुसिभ एटिच्युड एउटा त्यो आवश्यक पर्न सक्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। वाइबा सर, बिफोर यु आस्क एउटा काउन्टर क्वेसन अलिकति गर्नु मन लाग्यो, सट्ट मात्रै भनिदिनु ल, फेरि हाम्रो मात्रै कन्भर्सेसन जस्तो। भनेपछि क्यान वी से द्याट spirituality that you have been practicing have some limitations? It may have, हुन्छ सर, हुन्छ नि, लिमिटेसन त भइहाल्छ सर। लिमिटेसन यसो हो, हाम्रो बुझाइमा हामीले गरिरहेको प्र्याक्टिसमा लिमिटेसन हुनसक्छ। त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी बुझ्दै जाँदाखेरि, पुग्दै जाँदाखेरि त्यो इनरिच हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। Okay, again, Om Prakash Vaiva sir, you are welcome to ask. Put your okay. Thank you so much, sir. I hope it will not be redundancy. Yes, sir. And you have been working for a transformative, the transformation of government school as well. I know that. And yeah, whenever, even as a leader, when I do exercises and there, the more I try to be humble along with actions, then that sometimes turns to be weaknesses, and again that ego like things come, and again that gets burst out as well. And how often after being a student of this this spiritual leadership, how often have you faced such kind of, and how you have tackled with such kind of situations, sir? Thank you, sir. Yeah, very, very genuine question, sir. Yes, thank you, Om sir. Sir, यसो छ, इन द बिगिनिङ त्यो धेरै मैले आफ्नै लर्निङमा होइन सर, कति कुरालाई रिलर्निङ गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि कुनै सिचुएसनमा एकदमै रियाक्टिभ भएर अगाडि बढेको, अनि कुनै पनि सिचुएसन आउँदाखेरि तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ अलिकति पिसफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ इमिडिएटली सल्भ गर्छु, इमिडिएटली फिक्स गर्छु भन्दाखेरि झन् बिग्रिएको अवस्थाहरूबाट मेरो सिकाइ चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि सर, अलिकति साथीहरूले हाम्रो विकनेस थाहा पाएर केही हुँदैन सर। त्यो वी हेभ टु एक्सपोज आवर भर्नालिटी, थाहा पाउन्, किनभने थाहा पाएपछि उहाँहरूबाट नि केही आइडिया आउला नि त, सरले यसो गर्न नहुने, यसो गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले टिम मेम्बर्सबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ सर। अब मैले चाहिँ यसो गर्छु सर, अहिले चाहिँ मेरो के छ भने, म रिसाएँ भने ओके, रिसाएँ ठिक छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने, म रिसाएँ, किन रिसाएँ होला भन्यो, फेरि घरमा आएर चाहिँ एकदम स्ट्रेस हेर्नुहोस् है। अब स्कुलमा रिसाएँ एउटा टेन्सन, घरमा आएर किन म रिसाएँ भने अर्को टेन्सन हेर्नुहोस् है त। अब त्यो टेन्सनको विषय ब्यालेन्स मैले कसरी गर्छु भने, म रिसाएँ, किन रिसाएँ, अब त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने। अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यो मैले हेर्ने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो एङ्गर पनि जेन्युन हुन्छ सर। अब मैले एङ्गरलाई पनि धेरै नेगेटिभली हेरिनँ सर, एङ्गर पनि जेन्युन हुन्छ, महादेव पनि कहिलेकाहीँ रिसाउनु भएको हामीले स्टोरिजहरूमा पाउँछौँ होइन। त्यो आई मिन टु से द्याट। अब तर फेरि एट द सेम टाइम अलिकति अवेरनेसलाई बढाएर, अब म आज रिसाएर मैले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेँ कि यो रिसाउनुभन्दा अर्को कुनै विकल्प पनि हुन सक्थ्यो कि भनेर एक्टिभली हेऱ्यो भनेदेखि स्ट्रेस पनि कम हुने भयो, अनि
अनि नेक्स्ट टाइमदेखि एङ्ग्री नहुने अर्को अल्टरनेटिभ को अलि त्यसरी गर्नु पर्ला कि सर, नभए चाहिँ हामी चाहिँ त्यो दोहोरो मारमा पर्ने रहेछौँ कि त्यसो हुँदाखेरि लाइफ अफ लिडर बिकम्स मिजरेबल सर। Thank you so much, sir. Yeah, I got. Okay, sir. Okay, that's fine. So अब यहाँ म एउटा क्वेसन हाम्रो गुणराज नेपाल सर हेज अलरेडी पोस्टेड द क्वेसन। अब उहाँको अगाडि नै थियो तर यहाँ ढिलो भयो, त्यसको लागि आइ एम एक्सट्रिमली सरी गुणराज सर। He has posted here that how is create related to destiny? How come create becomes a part of destiny? Can you see the question out there, sir? Chet sir? Yes, thank you, sir. With humility, म गुणराज सर सरको क्वेसनप्रति आभार व्यक्त गर्दै म विथ ह्युमिलिटी म के भन्छु भने सर, अब वी हेभ आवर रेस्पेक्टेड डिन सर पनि हुनुहुन्छ, सरले पनि त्यसमा भन्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब त्यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको एउटा त्यो डेस्टिनीलाई चाहिँ उसले क्रिएट गर्ने भनेपछि एउटा सायद त्यो चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेको चाहिँ जस्तै इन्भिजनिङको कुराहरू हुन्छ होइन, जस्तै हामीले शिव भन्छौँ, शिव भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा इन्भिजनिङ नै रहेछ कि सर, हाम्रो भिजन हो कि वास्तवमा शिव इज कनेक्टेड टु आवर भिजन। अनि हामी अर्धनारेश्वरको कुरा गर्छौँ, अर्धनारेश्वर भनेको नि अब त्यसमा पनि त्यो इन्भिजनिङका कुराहरू आउँछ, त्यो इन्क्लुसिभ इन्भिजनिङको कुराहरू आउँछ। अब त्यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीमा त्यो डेस्टिनी फेज भनेको चाहिँ एउटा इन्भिजनिङ फेज, एउटा क्रिएटिङ फेज हो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ सर। मैले यति कुरा राखेँ सर यसमा। हजुर त्यही त यो क्वेसन हेर्दा सिम्पल देखेँ पहिला, तर साह्रै गहिरो रहेछ यो त, म त भन्न सकिनँ। हजुर एक्ज्याक्टली हो सर। बिकज डेस्टिनी इज यट, किनभने यसको लिटरेचर आफूले हेरेको छैन, क्रिएटसम्म त अब हामी दिनैपिच्छे प्रयोग गर्छौँ। डेस्टिनीसँग आई थिङ्क आई हेभ नेभर एक्चुअली कनेक्टेड दिस क्रिएट विथ डेस्टिनी। That's awesome question. I think it will lead सर, us अब यो to यस्तो भयो सर, यो चाहिँ अब हामीले यो चक्र सिस्टमको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सहस्रार चक्र, यो जुन चाहिँ एउटा इन्भिजनिङ लेभलको यो ज्ञान चक्र माथि हुन्छ होइन सर, त्यो लेभलबाट चाहिँ पनि यसको केही आन्सर दिन सकेला। त्यो इन्भिजनिङ प्रोसेस भयो सर। अब डिन इट सर इज अ हुनु कन्टिन्युस रहेछ कि चेत सर, म यहाँ ए डिन सरलाई कल गर्छु। त्यतिन्जेलमा हजुर आई थिङ्क इट वुड बी सरले बेटर, ऱ्यापअप गर्नुहुन्छ हो। it would be better if others can speak about this, the connectivity between this create and destiny. Ramesh Singh sir, would you like to say something? Because I can see you here in the video. Would you like to say something, or Ramesh sir? It's okay, sir. I am listening. I belong to this thing because I joined Radha. Okay. So I think he know he this has, thing, and nowadays I am also connected to the Swami. Then he has also given that kind of spiritual speech to me, hearing from you. And I'm connected these things with those people, what I get in the past days. And I'm okay. getting the new thing about this one, spiritual one. Then I feel very good and I'm lucky because Bal Little sir has posted. Then last time I have heard this one, and today I also got the chance and I'm listening. I'm feeling very happy because at first we have to be and we have to know who we are and how we can connect with the that God or spiritual power who gave birth to us. Then if we question this thing to ourselves, who am I, why I came here, then how I can be connected with the superpower, then we will get everything. I think so. Thank you, sir. Okay, thank you very much, sir. I can see here some prominent names here, everyone. So anyone, would you like to speak of? Like yeah, Dr. Taranath Paudel, sir, would you like to say something so that we can also hear from you, your views? Dr. Taranath Paudel, sir, are you there? Can you listen to me? Okay, until then, others here, Devi Bhatta, ma'am, you are there.
and Gyanu Moharjan ma'am, Mohanta Chaudhary, Mina Suwal, Lakshmi Sharma ma'am, and similarly Ramesh Singh sir, Samiksha Neeraj sir, Bidari. I'm using both the devices. Could you call Bal sir? Yes. Okay. So I think our time is up to 7, is it? Okay, I'll call him. Just a minute. What happened to him? Until then, I think Samiksha, ma'am, you are, I think, in Japan, maybe, right? Am I right? Yes, sir. She is in Japan. Right. I Yeah, didn't see answer, but she is in Japan. yeah. Samiksha, ma'am, would you like to say something? काल सर कहाँ जानुभयो चाहिँ यो इन्टरनेट गयो कि क्या हो इन्टरनेट गयो होला जस्ट अ मिनट Okay, I think because of some urgent work, Bal sir has been out of his home. I think it is better to wrap up now. I can see here, Basanta sir, would you like to say something? Otherwise, we close it for today. Yes. Basanta sir, हजुर सर हजुर के छ गुरु अनि खबर? Would you like to say something? हजुर भर्खर भर्खर जोइन हुन पायो कि के हो? होइन सर म सुरुदेखि त छु म सुनिरहेको छु सर ए ल, would you like to say something? Put some your yeah. केही छैन सर त्यस्तो सेयर गर्नुपर्ने सर ए ल. Thank you very much. Then I think it's it, sir. Shall we close it up? I stop Yes, recording. sir. Yes. Yes. Thank you. Thank you, sir. Yes.